이분의 예언이 맞았습니다. 이분의 진단이 맞았습니다. 이분의 경고가 맞았습니다. 그렇게 수년간 전국을 돌면서 해외를 돌면서 국민들의 계몽을 했지만 이분의 경고를 무시한 결과가 지금 4.10 촌성 결과로 나타났고 대한민국을 빠르게 공산으로 끌고 가고 있습니다. 더 이상 침묵하면 이 나라는 망합니다. 5,300만 국민 모두는 귀와 눈을 열고 이분의 메시지에 귀를 기울이셔야 됩니다. 하나님이 우리 앞에 세워주신 이 시대 선지자, 이 시대 나라를 구할 유일한 영적 지도자, 국민혁명의장이시며 한길총 대표를 이루신 정강원 목사님을 기립 박수로 모시겠습니다. 와, 많이 모였다. 많이 모였어. 64만 자유통일당을 찍은 사람 중에 All the voters for Free Unification 지금 Party, 3명만 들어온 것 같아. 3명. the 640,000 are all 다음 here. 주에는 3명까지 꽉 채워서 That we have all gathered in this spot 자유통일당을 찍은 사람은 두 손 들고 만세. and say, long live Korea if you have voted for us. 자, 그럼에도 불구하고 But still, 자유통일당이 64만 표밖에 안 됐다. we only have 640,000 이런 votes. 성간이 이 개자식들을 어떻게 해야 돼요? And what are we to do with these bastards 좋아요. 니들이 조작한 그대로 of the NEC, and as you 64만이라고 하자. manipulate it, if it is actually 64만이 절대 적은 숫자가 아닙니다. 640,000, but this is still not a minute number. 64만은 And this 다음 640,000, 주 토요일 날 and next Saturday, 반드시 이 자리에 총 집결하기로 you must gather all in this spot. 강화문의 총사령관이 명령합니다. As the general commander of Gwanghwamun Square, I command you. 존경하는 국민 여러분, To all the respected citizens 그리고 해외 동포 여러분, and to the overseas Koreans, 이제 대한민국은 and now in South Korea, 4.19와 5.16에 바로 폭풍 천야에 도착을 했어요. that we are in the calm before the storm 이제는 대한민국을 of the previous revolutions 어느 of South 적은 Korea, 부분 한두 군데를 고쳐서 and with repairing just a minute 사용할 수 없을 만큼 무너졌습니다. detail of South Korea, we cannot continue 자, on with this 분야별로 생각해 보면 nation. And thinking about it 첫째는 within separate fields, number one 언론입니다. 언론. it's the media. 언론이 무너졌어요? 바로 서 있어요? Did the media collapse or not? 100% 무너졌습니다. They have 언론이. 100% collapsed. 어찌하여 언론이 And how come this, as a media, 대한민국을 먼저 보도하지 않고 that they don't report about South Korea? 작년 7월 27일 날 보니까 And last July, we see 평양의 퍼레이드를 풀로 중계를 했어요. they broadcasted Pyongyang's parade 공중파를 비롯하여 from the beginning to the end, and even 조중동을 비롯해서 for the general broadcasts 종편을 비롯하여 and also the local broadcasts as well. 모든 언론은 친북 언론으로 바뀌었습니다. That all the broadcasts has turned into pro-North Korea. 완전히 이 언론들을 쳐내야 되는 And we must 것입니다. eradicate all of these media. 교육을 보십시오. And look at our education system. 정교조가 완전히 교육을 That the 장악했습니다. KTU has dominated all of this field. 그래서 결국은 이런 사건이 일어난 것입니다. So last we see this kind of event. 지금도 정교도들은 And still now on day, 이승만을 가르치는 것보다가 regarding teaching Syngman Rhee, 김일성을 가르칩니다. they teach about Kim 이 Il-sung more 정교조 이 개새끼들을 어떻게 해야 돼요? than President Rhee. And what are we to do with these bastards? 싹 쳐내야 되는 We must 것입니다. eradicate all of them. 사회 현상 보십시오. And look at our societal conditions. 이번에 총선하는 거 보십시오. And the phenomena. Look at the general election. 정치가들 보십시오. Look at the politics. 아니 정치가들이 저게 인간들입니까? That these politicians, are they considered human? 대한민국의 헌법대로 정치를 해야 될 거 아닙니까? They must do politics as the Korean constitution. 이 정치가들 쓰레기들을 다 쳐내야 되는 And we must 것입니다. eradicate all of these bastards, these politicians. 동의하십니까? Do you agree to this? 동의하시면 두 손 들고 They say, 만세. long live Korea. 문제는 대한민국의 국민들을 But the problem is, 완전히 무너뜨려 놨습니다. regarding the people of Korea, they have totally collapsed 이제는 them. 비정상이 정상인 것처럼 받아들일 수 And now 있도록 something that is abnormal, that is considered normal. 요따위로 만들었어요. That is what the phenomenon 누가 is. 이렇게 만들었냐? And who has created this 첫 atrocity? 번째 주범은 김대중입니다. The number one, the 두 main 번째는 바로 노무현입니다. perpetrator of this is 세 번째는 바로 문재인입니다. Kim Dae-jung, Nomu현, and 그리고 Moon Jae-in. 지금 현재 바로
이것을 실행하려고 하는 놈이 And who is doing this right now? 이재명입니다. 이재명. In this time, it is Lee Jae-myung. 이 네 명은 헌법의 이름으로 처단해야 되는 And in the name 것입니다. of our constitution, we must eradicate these four figures. 이러한 처단은 And such eradication, 우리가 그동안 했던 운동만 가지고 안 됩니다. it is not only possible through our 이것은 movements. 혁명으로 맞짱뜰 수밖에 없습니다. Regarding this problem, we must go about this as a 전 revolution. 국민들이여, So all citizens, 4.19 혁명처럼 일어나라. we must rise like the revolution of April 5.16 혁명처럼 일어나야 and the 됩니다. revolution of May. 박정희 대통령이 없었으면 Without President Park Chung-hee, 1960년대 초에 at the beginning 이미 벌써 대한민국은 북한으로 넘어갔습니다. of the 1960s, we would have been turned into 자, North 박정희 Korea. 대통령이 5.16 군사혁명을 일으켜서 When he created his armed revolution, 이승만 대통령이 나라를 세웠고 the Syngman raised our nation, 박정희 때문에 오늘까지 대한민국이 존재합니다. founded a nation, and we are still continuing. 동의하십니까? Because of President Park, do you agree? 동의하시면 두 손 들고 They say, 만세. long live Korea. 그러면 박정희 대통령의 이 5.16 군사혁명, Then this armed revolution of Park 이 Chung-hee 혁명 공약을 직접 여러분이 한번 of May 들어보시겠습니다. 16, let us look at this pledge. 이것이 오늘까지 대한민국을 유지시켰어요. And that is how we can maintain this country 그러나 till now 이번 on. 총선에서 완전히 무너지게 But 됐습니다. now we are fully collapsed. 이승만과 박정희 효과가 완전히 무너지게 됐어요. Looking by the results of the general 자, election. 박정희 대통령의 5.16 군사혁명을 혁명 공약을 직접 한번 Let's 들어보시겠습니다. look at this pledge together. 혁명 공약. 첫째, 반공을 국시의 제1위로 삼고 지금까지 형식적이고 구호에만 그친 반공 체제를 재정비 강화한다. 둘째, 유엔 헌장을 준수하고 국제 협약을 충실히 이행할 것이며 미국을 위시한 자유방과 유대를 더욱더 공고히 한다. 셋째, 이 나라 사회의 모든 부패와 구악을 일소하고 퇴폐한 국민 도의와 민족 정기를 다시 바로잡기 위하여 청신한 기풍을 진작한다. 넷째, 절망과 기아선상에서 허덕이는 민생고를 시급히 해결하고 국가 자주경제의 재건에 총력을 경주한다. 다섯째, 민족적 수권인 국토 통일을 위하여 공산주의와 대결할 수 있는 실력의 배양에 전력을 집중한다. 여섯째, 이와 같은 우리의 과업이 성취되면 참신하고 양심적인 정치인데 언제든지 정권을 이양하고 우리들 본연의 임무에 복귀할 준비를 갖춘다. 자, 존경하는 국민 여러분, So to all the respected citizens, 박정희 대통령의 5.16 군사혁명, this wrong revolution of Park Chung-hee, 이것 때문에 오늘까지 대한민국이 and 존재했고 because of this, we can still have our nation. 세계 경제 10위권에 왔습니다. That we rank one of the top 10 countries of the world. 그러나 오늘날 대한민국의 좌파 사람들은 But the leftists in South Korea right now, 이승만과 박정희를 알기를 they think of 범죄인처럼 만들어놨어요. Syngman Rhee and Park Chung-hee as 누가 이렇게 만들어놨냐? a perpetrator of 문재인 이 개자식. a crime, and who causes it is this. 그러므로 이놈을 빨리 쳐내야 되는 Pastor 것입니다. Moon Jae-in, and we must eradicate him. 혜택은 혼자 다 받으면서 That he uses up all the benefits of this nation. 이승만과 박정희를 범죄인으로 만든다면 And if you make Syngman Rhee and Park 대한민국은 Chung-hee 희망이 없는 a 것입니다. perpetrator of a crime, then there's no hope in this nation. 그리하여 박정희 대통령이 So that is why Park Chung-hee, 5.16 군사혁명으로 맞짱 떠서 because he went forth with the wrong revolution, 대한민국을 바로 세웠기 때문에 because he reestablished this nation. 여러분과 제가 지금 광화문에서 이 집회까지도 할 수 있게 된 And 것입니다. that is why we can have this movement right now in this time. 그러므로 우리는 5.16과 4.19의 정신으로 다시 한번 혁명으로 일어서야 됩니다. Therefore, we must recover the spirit of revolution once again. 동의하십니까? Do you agree to this? 동의하시면 두 손 들고 They say, 만세. long live Korea with their hands up. 자, 그러면 박정희 대통령이 정권을 잡은 후에 So afterwards, he took his admin. 대한민국의 국민들에게 As the president, what did he say 정신 차리도록 to all his citizens? 내가 초등학교 다닐 때 외웠던 국민교육 헌장이 So 있습니다. that they can be enlightened. This is the 자, education 이 charter 정신 때문에 대한민국이 유지가 된 for all 것입니다. the citizens. And with the spirit, we have our nation. 국민교육 헌장을 한번 들어보십시오. Till this day. 빨리 나와라. 교육 헌장. 우리는 민족 중흥의 역사적 사명을 띠고 이 땅에 태어났다. 조상의 빛난 얼을 오늘에 되살려 안으로
자주 독립의 자세를 확립하고 밖으로 인류 공영에 이바지할 때다. 이에 우리의 나아갈 바를 밝혀 교육의 지표로 삼는다. 성실한 마음과 튼튼한 몸으로 학문과 기술을 배우고 익히며 타고난 저마다의 소질을 개발하고 우리의 처지를 약진의 발판으로 삼아 창조의 힘과 개척의 정신을 기른다. 공익과 질서를 앞세우며 능률과 실질을 숭상하고 경애와 신의 뿌리박은 상부상조의 전통을 이어받아 명랑하고 따뜻한 협동 정신을 북돋운다. 우리의 창의와 협력을 바탕으로 나라가 발전하며 나라의 융성이 나의 발전의 근본임을 깨달아 자유와 권리에 따르는 책임과 의무를 다하며 스스로 국가 건설에 참여하고 봉사하는 국민 정신을 드높인다. 반공 민주 정신에 투철한 애국 애적이 우리의 삶의 길이며 자유세계의 이상을 실현하는 기반이다. 길이 후손에 물려줄 영광된 통일조국의 앞날을 내다보며 신념과 긍지를 지닌 근면한 국민으로서 민족의 슬기를 모아 줄기찬 노력으로 새 역사를 창조하자. 1968년 12월 5일 대통령 박정희. 동의하십니까? Do you agree to this? 이승만과 박정희의 정신으로 And with the spirit of President Syngman Rhee and Park 다시 Chung-hee, 한번 대한민국을 제2의 건국을 해내야 되는 let's have the 것입니다. second founding of a nation once again. 그러지 And 아니하면 without such measures, 이미 이번 총선을 통하여 나타난 그대로 that we already see that through the phenomenon of the general election, 이거는 협박도 아니요, this is not even a threat. 뻥도 아니요, This is not even a joke. 반드시 대한민국은 해체되고 That our nation will surely be dismantled 북한의 연방제로 넘어갈 날이 and be handed over to North Korean federalism. 머지 않았습니다. And that day it will soon come. 그러므로 우리는 한 달 안에 And therefore we must within 1 month, 4.19와 5.16 혁명을 일으켜야 되는 with the 것입니다. spirit of revolution of the April and May, 동의하십니까? we must arise once again. Do you agree? 저는 광화문에 총사령관 하기도 너무 힘든데 And it is difficult for me to be this 어제 general 그저께 코리아나 호텔에서 commander of this movement, but these 부정선거 총괄 대표를 나를 또 선발을 했더라고요. recently I became a leader of the observation 좋습니다. committee of the election front. So okay, 얼마든지 저한테 짐을 가져오십시오. you can give all this burden to 목숨 me 걸고 내가 해낼 것입니다. because I shall surely accomplish all of my mission. 여러분과 함께하면 With the spirit of martyrdom and with 못한 you, 일이 전혀 없는 there's 것입니다. nothing impossible for us. 존경하는 윤석열 대통령님, To respected President Yoon Suk-yeol, 저는 대통령님을 존경합니다. I respect you as a president. 그 첫 번째 이유는 And the first reason for that is 대통령 취임식을 하실 때 when you had your inauguration 이승만 대통령의 건국 정신을 and with the spirit of founding of Syngman Rhee, 그대로 벤치마킹하여 that you benchmark that spirit 계속 자유를 주장했기 때문에 and you keep on stating liberty. 아, 저분은 이승만을 아는 사람이구나. And I realize that you know about Syngman Rhee. 그때부터 나는 윤석열을 존경하기로 작정했습니다. And starting from that moment, I have decided to 그러나 respect you. 윤석열 대통령의 연설문을 쭉 종합해보면 However, if I analyze all of your 이거는 speeches, 절반밖에 안 됩니다. that is only halfway done. 박정희에 대해서 잘 모르고 You don't 있어요. know all about President Park Chung-hee. 박정희의 연설문을 벤치마킹을 못하고 있습니다. You're still not benchmarking President Park Chung-hee's speech. 그래서 저는 대한민국은 이승만이 세웠고 And that is why because Korea 박정희가 일으킨 나라입니다. was founded by President Syngman Rhee and reestablished by 동의하십니까? President Park Chung-hee, do you agree to this? 이승만의 정신과 건국 정신과 And with the founding nation, 박정희의 개발 정신을 빠져버리면 national founding spirit of President Syngman Rhee 대한민국 국민들은 걸어다니는 시체입니다. 시체. and President Park Chung-hee, the citizens, 사람이 살아서 걸어다닌다고 인간으로 보면 안 됩니다. they're just like walking corpses. 정신이 빠진 인간은 걸어다니는 시체에 불과합니다. If you have nothing
inside your mind, you're just like a walking 존경하는 corpse. 윤석열 대통령님, To respected President Yoon Suk-yeol, 이미 벌써 이승만의 키워드인 자유에 대해서는 even still right now, 통달하고 계시므로 regarding the keyword of Syngman Rhee, you already 이제 know it. 박정희 정신을 다시 한번 벤치마킹 하십시오. So now what? You must benchmark the spirit of President Park Chung-hee. 저는 이런 일이 올 줄 알고 I already knew that this would come. 자, 대국민 호소를 So I made a national charter 이승만의 건국 정신과 founding, 박정희의 개발 정신을 묶어서 following after the founding nation, 함축해서 founding charter of President 내가 Syngman Rhee. 다빈이를 통해서 영상을 만들어 And President Park Chung-hee had combined this all together 수없이 천국에다 배포하였건만 and published it as a video. 우리나라 국민들이 멍청한 거예요. But it's 멍청한 거예요. because of our citizens are dumb 이 말을 못 알아듣는 거예요. that they cannot understand this right now. 자, 다시 한번 들어보시겠습니다. 정광훈 목사의 대국민 호소. 자유마을 천만 조직을 위해 첫째, 정광훈 목사는 광화문 혁명의 집회를 주도했고 그 결과 2022년 정권교체와 윤석열 대통령을 당선시켰으며 둘째, 감옥에서 나온 이후에도 끊임없이 3.1절, 8.15, 10월 3일 광화문 국민대회를 통하여 국민조직운동에 전념하였습니다. 셋째, 광화문을 중심으로 한 안보조직, 이정민 전 차관과 김수열 대표를 중심으로 안보조직을 완성하였고 시민단체, 해병대 등 일반 시민단체를 조직하였으며 넷째, 건국 후 처음으로 12개 교단, 통합, 합동, 감리교, 고신, 성결교, 기성, 예성, 순복음, 침례교, 개혁측, 한기총, 한교연, 여성 목회교단 등 자교총 설립을 통한 조직 운동을 진행하여 1,700만 세례교인들을 하나로 뭉치는 운동을 계속 진행하고 있습니다. 다섯째, 1천만 조직을 위한 자유마을 전국순회 대회가 열렸습니다. 경주 지역 자유마을 대회입니다. 이번에만큼은 선제적으로 대결해서 사건이 일어나기 전에 이기자는 것이야. 이기자는 것이야. 경주야 일어나라. 울산 지역 자유마을 대회입니다. 교회여 일어나라. 교회여 잠에서 깨어서 일어나라. 공산주의를 이길 수 있는 유일한 힘은 교회밖에 없는 거야. 교회밖에. 포항 지역 자유마을 대회입니다. 대한민국은 정치가들의 선동에 넘어가면 돼요, 안 돼요? 근데 넘어갔다고. 누구에게? 문재인, 이재명. 아직도 국민들이 잠에서 깨어나지를 못하고 있는 거예요. 우리는 반드시 마지막 남은 자유통일을 이루어내야 된다. 구미 지역 자유마을 대회입니다. 대통령이 힘을 발휘하려면 바치는 세력이 일어나야 되는 거예요. 그래서 우리는 분명히 자유통일을 하고 윤석열 대통령을 지켜내기 위하여 우리가 1,000만 조직을 완성을 해서 마지막 혁명을 완수해야 되는 것입니다. 안동 지역 자유마을 대회입니다. 이재명이가 주한미군 철수시키려고 하는 거야. 지금 이 사태를 막을 수 있는 것은 한국 교회밖에 없습니다. 교회여 일어나라. 인천 지역 자유마을 대회입니다. 전 목사님하고 꼭 손을 잡고 국회의원을 한 명이라도 꼭 넣어주십시오. 그렇지 않으면 나라가 망합니다. 진주 지역 자유마을 대회입니다. 한성 감옥에서 다메섹 도상의 예수님을 이승만은 직접 만났어요. 나라 사랑, 하나님 사랑, 오직 그거 하나밖에 없지 않습니까? 창원 지역 자유마을 대회입니다. 지금 바뀐 것은 딱 하나만 바뀌었어요. 누가? 대통령 한 사람만 바뀌었어. 미칠라 그래, 대통령. 그때에 우리가 힘을 합쳐서 정권 교체를 안 했으면 아찔할 뻔했다. 사실은 힘을 합쳐서가 아니라 강화문이 아니었으면 이 말이에요. 대한민국 끝날 뻔했다는 거야. 광주 지역 자유마을 대회입니다. 내가 세 번 깜빵 안 갔다 왔으면 지금 여러분들은 어디 세상에 사는가? 이미 북한의 연방제 속에 살아있다. 전주 지역 자유마을 대회입니다. 1,000만 명이 조직돼서 한 자리 모이면 예수 한국 그다음 뭐예요? 할렐루야. 춘천 지역 자유마을 대회입니다.
지금은 전쟁이 우크라이나에서 하고 있지만 진짜 본게임 전쟁은 한국에서 다음은 일어난다. 이것을 이제 드디어 알아차린 한 사람이 나타났어요. 누구냐? 윤석열 대통령이 나타났어요. 원주 지역 자유마을 대회입니다. 하나님이 역사를 움직이는 것을 보면은 반대편에 있는 사람을 꺼내서 이 사람을 돌려서 주력 부대를 쳐서 역사를 세워나간다. 윤석열만이 문재인 저놈을 죽일 수가 있고 윤석열만이 박근혜를 살려낼 수 있다. 내 판단은 정확했습니다. 청주 지역 자유마을 대회입니다. 어느 나라든지 헌법이 가장 큰 권위를 가지고 있지만 이 이승만의 4대 건국 기둥은 헌법 위에 권위를 가지고 있어. 동의하시면 두 번 들어가세요. 천안 지역 자유마을 대회입니다. 총선에서 우리가 200석을 하면은 그날이 바로 자유통일되는 날입니다. 그날이 예수한국 복음 통일되는 날입니다. 오살리 금식기도원 성령 집회입니다. 그러니까 대통령이 되어보니까 나라가 개판인 거야. 근데 지금요 이재명하고요 문재인이가 합해서 다시 지금 탄핵시키려고 윤석열을, 이것을 지켜낼 사람은 우리밖에 없는 거야. 장충체육관 자유마을 대회입니다. 주한미군 철수하고 북한으로 나라를 넘겨줄 것인가, 아니면 대한민국을 지켜내고 자유통일을 하여 세계 G2 국가로 갈 것인가. 반드시 3년 안에 통일 한번 해봅시다. 빨갱이들 다 청결해버리고. Wipe out all the communists. 동의하십니까? Do you agree to this? 북한의 노동당 정권을 해체하고 And we must eliminate the North Korea 자유통일 한번 해보자는 거야. reunification. 하나님이 내 편이라면 If God is on my side, 우리는 못할 일이 없는 there's 것입니다. nothing impossible for us. 여러분도 해낼 수 있어요. Can you make this possible as well? 여섯째, 천만 조직 완성을 위한 전국 지역 교회 연합인 전지연 대회를 계속 조직하고 있으며 전국의 253개 지역별 조직을 완성하였습니다. 일곱째, 세계 교민청 조직을 완성하기 위하여 미국의 10개 도시를 순방하면서 50개 주 교민청 대사를 세웠으며 세계 230개 나라와 도시별로 교민청 설립 추진을 계획하고 있습니다. 정광훈 목사는 광화문 대회를 통하여 정권 교체와 윤석열 대통령을 만드는데 결정적 기여를 하였고, 지난 7월 27일 개딸들을 동원한 좌파 세력이 주한미군 철수를 목적으로 평택 주한미군 기지를 습격하려 할 때 전국의 광화문 애국 조직 10만 명을 동원하여 막아내었습니다. 최후 마지막 결정은 내년 4월 10일 총선에서 모든 결과가 결정될 것입니다. 대한민국이 해체되고 문재인, 이재명이 이끄는 연방제 통일, 주한미군 철수, 평화협정, 종전협정으로 갈 것인가, 아니면 윤석열 대통령이 이끄는 자유통일, 한미동맹 강화, 경제성장 G2 국가로 갈 것인가 하는 모든 결판이 4월 10일에 날 것입니다. 정광훈 목사는 10월 9일 전 국민이 하나 되어 자유보수우파가 최소한 200석을 돌파하기 위한 투쟁에 사투를 벌이고 있습니다. 돌아오는 10월 9일 전까지 현재 500만 조직을 1대1로 전진, 완성하여 1천만 명의 조직을 이룩하면 자유보수우파 200석 달성을 할 수 있을 것입니다. 존경하는 국민 여러분, 대한민국이 자유통일로 가느냐, 연방제 통일로 가느냐 하는 사건이 마지막에 다다르고 있습니다. 주사파 척결, 자유통일 이룩하여 우리 모두 함께 세계 G2의 나라를 만들어 봅시다. 정광훈 목사 드림. 국민이여, 국민 여러분, 일어나라! 하늘이여 들으라, Let the heavens hear 땅이여 귀를 기울이라. that you must listen as earth. 지금 이 영상에 나타난 사람들만 다 자유통일
총위를 찍었어도 that if you are just voted, 조국의 표를 능가했을 for 것입니다. all of us, those who are in this video, that we far 조국의 표가 surpassed 1000만 표가 넘었다고요? the party of 조국. 이거는 사기입니다, Do you 사기. think they got 10 million votes? This is a scam. 조국이가 그동안 어떤 운동을 했는지 Do you know what kind of movement that he 한번 사진이 있으면 내놔 보십시오. till to now on? There's nothing that he's done. 우리는 지나간 4년 동안에 As for the past 4 years, 감흥광장에 모여서 that we have gathered in this spot, 전국 일대를 돌면서 that we had a nationwide tour, 비가 오나 that there rain 그다음 뭐야 and snow, 목숨을 걸고 that we gave our life into this. 우리 형제 목사님들이 And through my brotherhood pastors, 저는 사실 4월 10일 이후에는 I actually thought 더 이상 안 살라고 that 생각했습니다. I would no longer live after 내 April 10th. 사명은 4월 10일까지다. That my calling just ends till 4월 then. 10일에 우리가 설계한 대로 200석만 되면 And after April 10th, if we have 200 이거는 세계 seats, G2 국가로 간다. as we plan that we can be the second country of 그런데 GDP, 내가 또 조금 더 살아야 되겠어요. but maybe I should live a little longer. 4월 10일 우리가 200석을 해야 되는데 Because we should have got to 200 seats. 완전히 사기 선거를 하여 But because of this, 저놈들이 200석을 뺏어갔어요. unless fraud, they have 200 seats right now. 용서할 수 있어요? Can we forgive them for this? 있어요. Can we forgive them? 오늘도 여기 보니까 And even today, 앞에 여기 뭐 남해를 비롯하여 세상의 전라도 보세요. that there's people 정읍, from Jeolla 고창 province and Cheonguk 비롯해서 뭐 문경, 경상도, and Gyeongsang province, 충청북도 여기 the way 뭐 to the 다 south. 팻말 들고 다 왔는데 they've all gathered here. 이렇게 국민들이 한 자리에 모여서 And we all gather 이렇게 in 외쳐대는데 one space and shout together. 어떻게 쟤들이 120석이 되냐 But how 200석이 come 되냐 the 이거죠. leftists have 200 우리는 seats? 인정할 수 없습니다. We cannot acknowledge this fact. 우리도 이제 시간이 없습니다. And now we're running out of time as well. 한 달 안에 Within 1 month. 윤석열 대통령님 And to President Yoon Suk-yeol, 빨리 선포하여 you must quickly make a 한 statement. 달 안에 재선거 해 주십시오. Wait a month, let's have a re-election. 저는 선지자의 은사를 받았습니다. I've received the present, 그리하여 1차 시국 선언문을 통하여 the spiritual gift of the prophet. 윤석열 대통령을 세웠고 So through my first manifesto, I have made you 대한민국의 a president. 생명을 5년 연장시켰습니다. And we have extended the lifetime of Korea for 5 그럼에도 more years. 불구하고 내가 너무 불안해서 But still, I am full of concern. 한 달 전에 제2의 시국 선언문을 So a month 발표했습니다. ago, I published my second manifesto. 이것이 바로 That this is 한국 근대사의 요약입니다. the summary of modern history of South Korea. 이 제가 한 이 연설은 And my speech that I made, 이승만의 자유연설, it is the liberty speech of President Syngman Rhee 박정희 대통령의 국민교육 헌장, and the national charter of 그 다음에 President Park 윤석열 Chung-hee 대통령의 취임사 연설, and the inauguration speech of President Yoon Suk-yeol. 이어가는 네 번째 연설이란 것을 반드시 알아주시기를 바랍니다. You must recognize that this is the fourth speech to 내가 come after 윤석열 that. 대통령보다가 앞설 마음은 없어요. I'm not trying to far surpass you. 그러나 5천만 국민 여러분, However, to the 15 제가 million 하는 이 citizens, 연설을 잘못 알아들으시면 if you do not properly 차라리 인생 그만두십시오. engage with my speech, then you must 한번 rather 북한 가서 살아보실래요? stop living. Do you want to live in North Korea? 어찌하여 국민들이여, How come you as a citizen, 어찌하여 국민들이여 how are you 왜 사기를 당합니까? fooled by such a scam? 반드시 우리는 다시 일어서야 됩니다. That we must arise once again. 자, 제가 제2의 시국 선언문을 한번 직접 들어보시겠습니다. So let us listen to our second manifesto. 존경하는 5,300만 국민 여러분, 30만 목회자, 25만 장로님, 단체장, 그리고 지식인 여러분, 대한민국은 이승만이 세웠고 박정희가 일으킨 나라입니다. 그동안 우리 국민은 이승만과 박정희 덕분에 한 세상 잘 살았습니다. 그러나 오늘날 대한민국의 현실을 직시해 볼 때 이제 대한민국의 수명이 다 된 것 같습니다. 어느 나라든지 어떤 국가든지 국가가 세워질 때가 있는가 하면 국가가 소멸할 때가 있습니다. 전쟁 정권, 독재 정권, 윤석열을 탄핵하자! 지금 대한민국은 역사에서 사라지는 현상이 일어나고 있습니다. 그 첫째는 종북 주사파로 뭉쳐진 정치인들 때문입니다. 그들은 대한민국보다 북한을 더 추종하고 있습니다. 해방 후 남로당으로부터 시작된 대구 10월 폭동, 전라도 27 폭동, 제주도 4.3 폭동, 여순 반란 사건, 6.25 전쟁, 5.18 광주 사태, 김신조 121 사태,
전두환 아웅산 테러 사태를 통하여 나타난 현상은 대한민국을 해체하고 북한으로 가자고 하는 현상이었습니다. 존경하는 국민 여러분, 이제 우리는 김대중, 노무현, 문재인, 이재명이 추구하는 연방제를 통하여 나라를 북한으로 넘겨줄 것인가? 아니면 전 국민이 일어나 윤석열 대통령을 중심으로 주사파를 척결하고 자유통일을 이루어 G2 국가로 갈 것인가에 대한 역사적 결단을 해야 할 때가 왔습니다. 이재명의 저서, 이재명, 대한민국 혁명하라 라는 자서전을 보면 첫째, 주한 미군 철수, 둘째, 연방제 통일, 셋째, 재벌 해체를 말하고 있습니다. 그들의 주장대로 된다면 오늘까지의 대한민국은 지구촌에서 사라질 수밖에 없습니다. 존경하는 국민 여러분, 이승만의 4대 건국 기둥, 자유민주주의, 자유시장경제, 한미동맹, 기독교 입국론과 박정희의 4대 개발정신, 목표를 세워라, 사람을 찾아라, 기간을 정하라, 도전하라 라는 정신을 이어받아 세계 G2 국가를 이루어 5천년 역사에 가장 빛나는 대한민국을 만들어 봅시다. 이를 실현하기 위하여 다시 광화문 집회를 시작하겠습니다. 대한민국을 사랑하시는 분들은 이번 주 토요일 오후 1시까지 광화문 이승만 광장으로 총집결해 주시기를 바랍니다. 반드시 자유마을 천만 조직 완성에 모두 힘써 주시길 간곡히 부탁드립니다. 국민이여 일어납시다. 혁명으로 맞짱 뜨자. 동의하십니까? 동의하시면 두 손 들고 만세. 만세. 우리가 이겼습니다. 존경하는 국민 여러분, To all the respected citizens, 이제 우리는 절체절명의 순간을 통과하고 있습니다. now we are going through the toughest time. 4.19와 5.16 정신으로 And with the spirit of April 19 and May 16, 혁명으로 맞짱 뜹시다. challenge them through the spirit of revolution. 그러지 아니하면 Without such measures, 두고 보십시오. now just look, 대한민국은 북한의 연방제로 넘어가게 되어 있어요. Korea is destined to be handed over to North Korea federalism. 총선을 통하여 이미 결정된 바입니다. This has already happened through the general election. 왜 혁명만이 해답인가? Why is the revolution the only answer? 헌법학자 제1호 김학성 교수님을 잠깐 Let 모시겠습니다. us have the expert of our constitution. 자, 박수 한번 하겠습니다. 교수님, 네, 헌법학자 1호 맞아요? 예, 헌법학자 맞습니다. 아, 그러면 지금 대한민국의 헌법이 살아있어요? 무너졌어요? 존재는 하지만 살아있지 못합니다, 목사님. 보안법은 살아있어요? 무너졌어요? 역시 마찬가지죠. 형식적으로 존재하지만 실제로 살아 움직이지 못하고 있습니다. 그러면 헌법이 무너진 상태에서 대한민국이 정상으로 돌아갈 수 있나요? 회복이 불가능한 거죠, 목사님. 정치인들이 왜 저 개지랄을 떨어요? 자신의 명예와 출세를 위해서 네. 양심을 버리고 네. 나라를 생각하지 않고 국민을 생각하지 않고 자신의 이익만을 추구하기 때문에 이렇게 이러한 일이 벌어지는 것 같습니다. 이번에 일어난 4월 10일 총선은 나는 대국민 사기라고 생각하는데 어떻게 생각하세요? 네, 저 역시 동일한 생각을 하는 것이요. 저희가 선거 전에 리얼미터에서 6%의 지지가 있다라고 보도가 됐거든요. 계속해서 상승 곡선을 긋고 있었는데 우리나라에 이번에 3천만이 투표를 했다면 6%의 지지를 받았다고 하는 것은 180만 표를 우리가 얻었어야 되는데 다른 국민의힘이나 민주당이나 조국 정당이나 이준석 정당의 경우에는 여론조사 결과와 같은 득표수를 얻었습니다. 그러나 유일하게 우리 자유통일당만은 6%의 지지가 있었음에도 불구하고 우리의 결론은 터무니없는 결과를 맞이했기 때문에 이 결과를 우리가 그대로 받아들일 수가 없다, 이런 생각을 하지 않을 수 없습니다. 자, 빵표 나온 지역을 다시 한번 보겠습니다. 빵표. 여러분 빵표 좋아해? 자, 빵표입니다. 빵표가 73군데야. 투표소별로. 아니, 빵표가 개인이 빵표를 찍은 게 아니고 투표소가 빵표가 73이요.
그 다음에 한 표 나온 지역이 100군데야 100군데. 2표 3표 합치면 460군데의 투표소에서 빵표 1표 2표 3표가 나왔어. 이걸 선거라고 할 수 있겠습니까? 할 수 있나요? 이걸 여기서 우리가 보도했더니 세상에 빵표 나온 지역에서 속속 지금 신고가 들어오고 있습니다. 첫 번째 전라도 광양에서, 아니 광양에는 자유마을이 없나요? 거기는 실행위원장이 없나요? 동대표가 없나요? 반드시 우리가 찍었는데 왜 빵표가 나오냐 이거요. 부산에 어제 제가 갔다 왔는데 부산에서 금정구에서 빵표가 나왔어요. 그것도 제1투표소에서. 그랬더니 열받아가지고 집사님 2분이 가서 자기가 선거했다는 증명서까지 떼어가지고 올라왔어요. 이번 선거는 그래서 완전히 사기입니다. 사기. 뿐이겠습니까? 예를 들어서 서울에서 2.6% 나왔다고 치자. 그것도 2.6%라고 생각하면 안 돼. 완전히 줄여놓은 거예요. 완전히 줄여놓은 거. 최소한 우리는 조국이보다는 표가 더 많이 나왔어야 돼. 동의하십니까? 동의하십니까? 조국이가 그동안 4년 동안 한 일이 뭐 있어? 재판만 받았잖아. 1심 2심에서 2년 징역 선고 받았잖아. 근데 왜 구속 안 하는 거예요? 왜? 예? 정광훈은 3번 구속시켜 놓고 왜 구속 안 하냐고. 그러니까 이것은 총지휘자는 북한이고, 그 다음에 여기에 대한민국 국민들 중에서 이미 사기를 당한 좌파 국민들이 국민의 절반이 넘는 거야. 넘는 거야. 그렇게 북한이 좋아요? 북한으로 넘어가라고요. 차라리 다 용서해 드릴 테니까 다음 주 1시에는 이제 5천만 국민이 다 뛰어나와야 돼요. 개딸들도 다 나와야 돼. 개딸들도. 사기당한 사람들은 다 나와야 되는 것입니다. 자, 헌법이 무너졌을 때, 예. 체제가 무너졌을 때, 정치가들이 무너졌을 때 할 수 있는 것은 단 하나밖에 없죠. 하나가 뭡니까? 우리 역사적으로 보면 인류는요, 국가 권력이 국민의 자유와 권리를 근본적으로 유린하고 당의 헌법 질서를 근본적으로 무너뜨리고 위협했을 때 모든 국민들은 단 하나의 권리를 갖고 있는 것인데 여러분 잘 아는 저항권이 거기에 해당하는 것입니다. 따라서 지금 우리의 상황은 국가 권력이 우리의 자유를 위협하고 있는 것이고, 그래서 헌법의 존재 자체가 없어지게 되는 그러한 상황이라면 또 다른 합법적인 수단으로서 이 문제를 해결할 방법이 존재하지 않을 경우에는 누구든지 어디서든지 누구를 대상으로 하든지 언제라든지 국민은 저항할 수 있는 권리를 당연히 갖고 있는 것입니다. 그렇다면 지금이 대한민국을 향해서 저항할 수 있는 가장 중요한 순간이라고 저는 확신하고 있습니다. 혁명으로 맞짱 뜨자! 이것은 헌법이 보장한 국민 저항권이 보장되어 있기 때문에. 동의하십니까? 그래서 4.19를 일으킨 사람들이 처벌받은 적 없어요. 5.16을 일으킨 사람들도 처벌받은 적 없어요. 왜? 헌법이 무너졌을 때 마지막 하는 방법은 국민 저항권입니다. 말을 바꾸어 말하면 혁명으로 맞짱 떠야 되는 것입니다. 아멘. 동의하십니까? 다음 토요일 날은 5천만이 다 나와야 됩니다. 일로. 그래야 대한민국을 누릴 수 있습니다. 신혜식 대표님을 모시겠습니다. 목사님 잠깐 한마디만 하고 한마디만요? 예. 그래요. 한번 앉아 해봐요. 계시죠. 잠깐 앉아 계시죠, 목사님. 네, 예. 해봐요. 세게 질러. 세게 질러. 그 대신에 세게 질러야 돼. 세게. 존경하는 애국 동지 여러분, 지금의 대한민국은 미쳐 돌아가고 있습니다. 7개 범죄 9개 혐의로 재판을 받고 있는 이재명을 지지하는 국민이 저리 더 많다는데 참담함을 금할 수 없습니다. 민주당이 이재명의 사당으로 전락했지만 이 땅은 이재명에게 무조건적 충성을 맹세하는 무리들로 가득 찼고 국민의 대표가 되어 떵떵거리고 있습니다.
또한 지금의 대한민국은 수치심조차 사라졌습니다. 법인카드를 개인적으로 사용해도, 대학 교수가 서류를 위조해 입시 부정을 저질러도, 불법 대출로 강남의 고가 아파트를 구입해도, 턱도 없는 성 관련 궤변을 해도 저들은 부끄러움을 모릅니다. 더 나아가 지금의 사법부도 양심을 잊은 지 오래됐습니다. 이재명을 구속하지 못한 판사 한 명 때문에 법적 정의는 사라졌고 나라 전체가 두동강 나버렸습니다. 조국을 법정 구속하지 않은 법원의 결정으로 2심 유죄 판결까지 받은 피고인이 정당을 창당하고 드디어 제3당의 대표가 되는 나라로 전락해버린 것입니다. 그런 와중에 국민의힘은 반사적 이익조차도 얻지 못하고 갈팡질팡하다가 다 이긴 싸움을 대패로 만들었습니다. 자신의 정체성을 지키지 못하다 보니, 또 무엇을 할 것인가를 분명히 밝히지 못하다 보니 국민으로부터 외면받은 정당으로 전락하였습니다. 좌파들은 보란듯이 연대하여 자신의 세력을 키우고 있는 현실을 빤히 보면서도, 국민의힘은 보수 세력의 결집은 외면하고 혼자 고고한 척하다가 참담한 결과를 만들었습니다. 존경하는 애국동지 여러분, 그러나 너무 실망하지 마십시오. 자유통일당은 목표 달성에 실패했지만 우리는 선전했고 당당했고 떳떳했고 정직했습니다. 22대 총선에서 북한의 김정은과 민주당은 자유통일당의 국회 입성을 싫어하고 두려워하고 있던 사실을 확인할 수 있었습니다. 근본에 나타난 선거 부정도 자유통일당의 국회 입성을 두려워하는 쪽에서 조직적이고 의도적으로 저질렀다고 보여지는 것입니다. 안타까운 것은 보수 우파를 자처하는 국민의힘이 자유통일당의 입성을 노골적으로 반대하고 있다는 것입니다. 보수 우파도 강경한 세력과 온건한 세력으로 나누어져 있으며 다양한 보수 우파의 결집을 통해 좌파 연대와 싸워야 할 것입니다. 그런데 맏형격인 국민의힘이 자신의 이러한 책무를 수행하지 못하고 있으니 국민의힘의 총선 사면패는 예견된 것이라고 할 것입니다. 만일 국민의힘이 계속해서 정신을 차리지 못하고 함께 해야 할 보수 우파 세력을 끌어안고 가지 못한다면 다음 총선도 패할 수밖에 없을 것입니다. 존경하는 애국동지 여러분, 제22대 총선은 대한민국 국민에게 자유통일당의 존재를 알렸고 자유통일당이 진정한 보수우파의 정당임을 모든 국민에게 각인시켜 주었습니다. 우리는 정직했고 당당했습니다. 비록 국회 입성에 실패했지만 자유통일당은 대한민국의 정체성과 정통성을 지킬 수 있는 유일한 정당으로 우뚝 섰습니다. 또한 한국교회를 살릴 수 있는 유일한 정당으로 인정받은 것입니다. 자유통일당은 5.18 유공자 명단을 공개하는 법률안을 만들겠다고 했고 제주 4.3 사건의 재심 재판을 무효화할 것이며 차별금지법을 목숨 걸고 지지할 정당임을 분명히 했습니다. 그래서 많은 지지를 얻게 된 것입니다. 선거 열흘 전부터 광화문 세력의 비우호적인 리얼미터는 자유통일당의 여론 지지가 3.4, 4.2, 4.7, 5.1, 5.3, 마지막에는 5.9%포인트에 달한다고 발표를 했습니다. 꾸준한 상승세를 감안하면 10%도 충분히 달성될 것으로 보는 것이 상식인데 자유통일당은 2.26%에 그쳤습니다. 우리는 이러한 선거 결과를 액면 그대로 받아들이기 매우 어렵습니다. 다른 정당은 여론조사의 결과와 실제 득표수가 일치하고 있는데 유독 자유통일당만이 여론조사 결과와 일치하지 않고 있는 것입니다. 보이지 않는 손이 개입하지 않고서는 이런 결과가 만들어지기 매우 어려운 것입니다. 자유통일당은 이러한 선거 부정 의혹에 대해 진실을 규명할 것이고 대한민국을 살리기 위해서라도 부정 의혹을 규명해야 할 것입니다. 선거 부정은 민주주의를 부정하는 것이고 나라의 근간을 뒤집는 것이기에 반드시 그 잘못을 바로 잡아야 할 것입니다. 존경하는 애국동지 여러분, 22대 총선 결과는 우리의 기대에 미흡하지만
자유통일당에게 다시 일어설 수 있는 계기가 되었습니다. 적어도 65만 명이 귀중한 표를 우리에게 던져주셨습니다. 65만 표는 자유통일당이 정직했고 선명했고 당당했기 때문에 주어진 국민의 신뢰라고 저는 생각한 것입니다. 우리에게는 아직 12척의 배가 남아 있습니다. 하나님께서 세워주신 광화문 총사령관이신 전광훈 목사님이 계시기 때문입니다. 또한 피와 눈물과 기도와 헌신과 희생으로 문재인 정권을 5년 만에 무너뜨리고 윤석열 대통령을 만든 애국 동지들이 함께하고 계시기 때문인 것입니다. 그러나 반드시 우리 자신을 돌아보아야 할 대목도 있습니다. 저와 여러분 가운데 아가는 없었는지, 또 하나님이 제일 싫어하시는 교만은 없었는지, 우리의 기도가 부족했던 것은 아닌지 반드시 돌아봐야 할 것입니다. 앞으로 우리는 우리의 부족을 하나님께 아뢰고 참회하면서 나라와 교회를 살리는 애국운동과 복음운동을 지속해야 할 것입니다. 그러할 때 하나님께서는 반드시 우리의 기도를 들어주시리라 믿습니다. 4년 후 23대 총선에서는 4.10 치욕을 다시 겪어서는 안 될 것입니다. 감사합니다. 헌법학자가 맞기는 맞다. 딱 떨어진다. 근데 한 가지 틀렸어. 4년 후가 아니고 3개월 안에 끝장내야 되는 거야. 3개월 안에 재선거 해야 됩니다. 이번에 여론조사 했던 모 업체가, 잘 들어보세요. 그냥 내가 말은 안 합니다. 이게 법에 걸릴까봐. 모 업체가, 우리의 여론조사를 많이 했던 업체가 선거 후에 제가 의탁을 했어요. 돈을 1,000만 원 주고 어느 당을 찍었는지 결과 후에 여론조사를 다시 했어요. 했더니 3.4%가 나왔습니다. 더 이상 어떻게 증거를 대겠어요? 어떻게? 증거를 어떻게 대겠냐고. 그러므로 여러분과 저는 혁명으로 맞짱 떠야 되는 것입니다. 아멘. 우리가 이렇게 분노를 일으키고 와서 연설 듣고 속이 상해해도 이것은 끝나는 것이 아니고 실제적으로 우리는 시행을 해야 되는데, 반드시 3개월 안에 윤석열 대통령께서 재선거를 선포할 수 있도록 기반을 만들어야 되는 것입니다. 첫째로, 지금 이 자리에 참석하신 여러분 중에 실행위원장들은 한번 그 자리에서 일어나 주십시오. 전국에 254개 실행위원장들 다 일어서십시오. 100% 참석 다 했을 것입니다. 참석 안 하면 사형장의 이슬로 사라져요. 자, 다 왔죠? 그 다음에 3,518개 자유마을 동대표, 이 자리 참석하신 분은 다 일어서십시오. 자, 다 일어서십시오. 보십시오. 제가 여러분들에게 국민혁명의장으로서, 또 하나는 부정선거 총괄 대표로서 내가 여러분에게 명령합니다. 기간을 한 주일 주겠습니다. 한 주일. 몇 주요? 한 주일 동안에 투표소가 14,000곳이야. 전국에 14,000곳에 자유마을 대표 밑에 있는 14,000을 나눠보니까 4명 내지 5명이더라고. 그러니까 지금 일어서신 여러분들이 4명 내지 5명에 14,000곳의 투표소별로 전체 부정투표 이 감시 위원장을 다 임명을 해 주시는데, 이것은 일주일 안에 임명을 해야 됩니다. 일주일 안에 임명이 끝나면 다음 주에는 뭐 할 것인가? 우리끼리 재투표를 한번 해보려고 합니다. 전부 다 대학 노트 하나를 놓고 14,000곳에다 놓고 파라솔을 딱 펴고, 파라솔 없는 데는 신청하세요. 이미 파라솔 나간 데가 15,000개가 넘어요. 파라솔 펴놓고 누구든지 자유통일당을 찍은 사람은 와서 이름을 쓰고 그리고 전화번호를 적으라 이 말이야. 이것을 우리가 일주일 하려고 했는데, 일주일 바쁘니까 아침 저녁 출퇴근 비롯하여 할 수 있겠어요?
할 수 있겠어요? 나는 확신하건대 최소한 300만 이상은 나올 줄 확신합니다. 그러면 이제 대한민국은 우리가 바로 처단을 할 자격이 있는 것입니다. 이해됐어요? 이해됐어요? 할 수 있다고 생각하시면 두 손 들고 만세. 자, 신혜식 대표님을 잠깐 모시겠습니다. 대표님, 네. 아니 왜 국민의힘 정당은 부정투표에 대해서 왜 항의를 안 해요? 공범이라서 그렇습니다. 공범. 아하하. 이제는 공범이라고 네. 표현할 수뿐이 없습니다. 네. 공범- 같은 패거리다. 공범 중에 제일 큰 공범이 누구요? 바로 네. 한동훈 아니겠습니까? 하하. 여러 가지로 문제가 있으면은 선관위에 항의를 해야 됩니다. 그렇죠. 이번에 선관위의 자녀 취업 특혜 의혹 얼마나 심각합니까? 자료를 조작하고 폐기하고 게다가 이번 선거에서 네. 사전 투표와 관련된 여러 가지 문제들 네. 이거를 한동훈이가 당사자로서 야 이거 문제 있는 거 아니냐 한번 조사할 필요가 있다. 네. 문제 제기를 해야 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 안 하기 때문에 저는 공범이다 이렇게 말씀드립니다. 이럴 때는 방법이 없어요. 그러니까 혁명으로 맞짱 뜨는 것밖에 없지 않습니까? 맞습니다. 여기 전 국민 5천만 전체가 다음 주일 토요일 1시에 다 뛰어나오도록 맞습니다. 제대로 한번 질러주십시오. 예. 여러분들, 국민 저항권은 대한민국의 자유민주주의를 파괴하는 세력들에 대해서 저항하는 겁니다. 지금 대한민국의 자유민주주의를 파괴하는 세력이 어디냐? 바로 국회, 선관위 아닙니까? 이런 세력에 대해서 우리가 싸워야 된다. 국민이 들고 일어나야 된다. 대한민국의 자유민주주의를 파괴하라는 권리는 그 누구에게도 주어지지 않았습니다. 여러분들, 다음 주 모여야 됩니다. 여러분들이 더 많이 모여야 돼요. 지금 부정선거와 관련된 여러 가지 문제 제기가 되고 있는데 국민들이 다 의심스러워합니다. 나 이거 투표를 했는데 이거 어떻게 이렇게 될 수 있을까? 아니, 사전 투표는 최다 민주당이 이기고 본 투표는 상당수가 국민의힘이 이겼다. 이거 도대체 이해가 안 간다. 게다가 투표를 포기한 사람들을 분석해 보니까 어떻게 국민의힘 쪽이 더 많다. 100명 중에 27명이 국민의힘은 선거를 포기하고, 제가 말씀드린 포기라는 건 나가서 선거를 갖다가 한 군데를 안 찍은 거예요. 비례대표를. 그런데 민주당과 정의당 세력은 오히려 플러스 표가 나왔다. 이거 이상한 거 아닙니까, 여러분들? 이번 선거는 다시 해야 된다. 그래서 우리가 투쟁하고 싸워야 됩니다. 지난 4년간 이 부정선거 의혹에 대해서 엄청나게 우리가 싸웠지만 그때는 별다른 증거가 없었습니다. 근데 이번에는 확실히 드러났다. 왜? 여러분들, 다른 거 다 그냥 떠나서 통계 자료가 어떻고 뭐가 어떻고 다 떠나서 0표 나온 지역에서 아니 나는 분명히 자유통일당을 찍었다고 얘기하는 사람이 나왔다면 이건 부정선거입니다. 여러분들, 단 한 표라도 부정이 있으면 부정선거 아니에요. 대학교 시험을 치는데, 아니 그냥 학교에서 시험을 치는데 아니 그냥 선생님이 한 표이고 아유 1점 올려주자 이러면 이게 부정 아닙니까? 부정이죠. 그거 깜빵 가는 거예요. 한 표라도 부정이 나오면 부정선거다. 다시 선거해야 된다 이겁니다. 그래서 지금 자유통일당에 400여 군데 이상에서 빵표 내지는 3표뿐이 안 나왔는데 이미 4표 이상 안 찍었다 이런 분들이 나왔어요. 이 정도가 나왔다는 건 플러스 10 해야 돼. 10. 왜냐? 아직도 소식을 못 듣고 이거 빵표인지 아닌지도 모르는 분들이 있어요. 그 지역에. 그러니까 플러스 10을 하면 이거는
진짜 어마어마한 부정이 저질러졌다. 말도 안 되는 부정이 저질러졌다. 이거는 4.19 혁명으로 맞짱 떠야 됩니다. 여러분들이 힘을 모아줘야 됩니다. 날도 덥고 여러 가지로 오래 계셨는데 짧게 마무리하면 다음 주에 또 모여야 됩니다. 그리고 이 운동을 위해서는 여러분들의 가열찬 성원이 필요하다. 우리가 싸울 준비는 돼 있다. 이제 총알을 준비해서 대한민국을 적화로 이끌고 있는 이 좌익 세력에게 한 방을 날리자. 싸우자. 이기자. 승리하자. 감사합니다. 애국 여러분, 일주일 잘 계셨습니까? 지금부터 금년 국회의원 선거 전산 조작을 국민 여러분께 보고 드리겠습니다. 정광훈 목사님 말씀대로 전체 뭉쳐서 부정선거를 제가 목사님 모시고 가장 앞장서겠습니다. 지금도 부정선거 결과를 보고 드리겠습니다. 지난번 말씀드린 대로 저는 국민 세금으로 육군사관학교를 졸업했고 미 해군대학원 전산학 석사고 오레곤 주립대학에서 컴퓨터 박사를 받았습니다. 1990년도에 받았으니까 35년 전에 박사학위를 받았습니다. 그리고 육군본부에 근무했고 기무사에서 간첩 잡는 프로그램을 많이 개발했습니다. 그리고 국방대학 교수를 했습니다. 제가 말하는 것을 인정해 주시겠죠? 이 그림은 너무 아니까 생략하겠습니다. 국민 여러분, 가장 중요한 그림을 하나 소개하기자 합니다. 통계입니다. 통계. 윤석열 대통령 지지율을 우리 5천만 국민 중에 1,000명 전화해가지고 국정 지지율이 30%, 40%, 50% 이렇게 얘기합니다. 1,000명. 그 다음에 선거가 가까울 때 이재명, 원희룡이 싸움할 때는 10만 명에서 500명을 해가지고 35%, 45% 이렇게 싸움합니다. 지금부터 말하는 통계학의 대수의 법칙이라는 게 있습니다. 대수의 법칙은 1 더하기 1은 2와 똑같습니다. 대수의 법칙에 따르면 본투표 득표율과 사전투표 득표율이 똑같거나 비슷해야 합니다. 여기 계신 분들 중학교 다닐 때 이 꼬름 말고 위에다 그림 하나 그려가지고 almost 같다고 드리죠. 똑같다 이랍니다. 이게 지구상의 법칙이고 이걸 이용해서 저희들이 비타민도 개발하고 신약도 개발하고, 저는 사관학교 나왔으니까 비행기 탱크 잠수함에 수리 부속을 전부 다 이런 통계로 이루어지는 것입니다. 근데 이 좌빨이 선동으로 보수는 사전 투표를 적게 해서 질 수밖에 없다. 이거는 새빨간 거짓말이고 선정된 문구고 왜곡된 문장이고 잘못된 것입니다. 이게 가장 중요한 것입니다. 애국 국민들 제 말을 꼭 명심하셔야 됩니다. 자, 지금부터 어떤 놈이 조작을 했느냐, 지난번에 얘기했죠. 선관위 3,000명이 아니라 5명입니다. 5명. 다음 장. 예, 여기 보시면 이 5명이 금년 4월 10일 국회의원 선거 때 프로그램 이름이 선거관리 시스템입니다. 이 5명이 전산 조작을 했습니다. 이 5명 가만두면 될까요? 지금부터 또 다른 걸 보여드리겠습니다. 자, 이게 대학교 1학년 때 학교 가면 쓰레기, 가비지 인, 가비지 아웃, 쓰레기가 들어가면 쓰레기가 나온다. 그래서 교수님들이 학생들에게 프로그램을 잘 짜라고 가르쳐 줍니다. 그래야지 나중에 취직도 하고 삼성도 가고 LG도 가고 전체 프로그램 잘 짜야 되니까 가비지 인, 가비지 아웃. 가비지 아웃이 나오면 안 되겠죠? 국민 여러분, 지금부터 가비지 아웃 쓰레기 결과물을 국민께 보여드리겠습니다. 그전 통계. 국민 여러분, 이게 바로 가비지 아웃 쓰레기 결과물입니다. 이게 바로 전산 조작 결과물입니다. 대한민국 전체에서
사전선거가 민주당이 다 이겼습니다. 이게 가능합니까? 확률로 2에 1551승에 1 나누기 2에 1555승은 컴퓨터로도 계산이 안 되는 겁니다. 이걸 맞는 놈이 누굽니까? 전산정보 일개 5명의 공무원입니다. 이것이 바로 전산 조작의 결과입니다. 저 개인적으로 윤석열 대통령은 이것만 가지고도 수사를 해야 되고 프로그램을 다 압수수색하면 되는 것입니다. 안 그렇습니까? 지구상에 없는 그래프를 만든 쓰레기 그래프를 누가 그랬습니까? 성관이 5명이 그랬습니다. 이거 가만 놔두면 안 되죠. 다음 보여드리겠습니다. 이게 또 쓰레기입니다. 왜냐? 김근식 후보는 송파병에 있는데 사전선거에서 하나 둘 셋 넷 다섯 여섯 일곱 여덟 10군데를 다 이겼습니다. 사전선거에서 본투표에서 사전선거에 따졌어. 이게 바로 쓰레기 아웃입니다. 이 5명이 전산 조작을 해서 김근식 후보를 떨어뜨렸습니다. 이해되십니까? 나쁜 놈들이죠. 어떻게 김근식 후보를 좋아하는 송파병의 국민들이 본투표에서 다 악수하면서 잘했다 했는데 사전선거에 따지게 됩니까? 이게 바로 전산 조작 산출물입니다. 빨리빨리 넘기겠습니다. 그 다음 이현주는 보십시오. 본투표에서 딱 한 군데만 이기고 나머지 다 졌습니다. 그런데도 5명이 전산 조작으로 이현주를 따이게 해가지고 이현주가 당첨됐습니다. 이거 화나지요? 그 다음입니다. 추미애입니다. 하나 추미애도 본투표에서 딱 한 군데만 이겼습니다. 나머지 다 졌습니다. 근데 이놈 새끼들이 전산 조작을 해가지고 몽땅 이겨가지고 추미애가 됐습니다. 이게 전산 조작 맞지요? 다음 또 빨리빨리 넘기겠습니다. 전현희 윤희숙 부대인데 전현희가 딱 2군데 이기고 윤희숙이가 다 이겼어. 그런데도 전산 조작 사전투표를 조작해가지고 이기게 만들었습니다. 그 다음 제6사 후배인데 고석이라고 용인병에 갔는데 보십시오. 하나 비슷비슷하고 다 이겼죠. 얘가 7만 8만 표 중에 전산 조작으로 800표 차를 줬어. 오늘 아침에도 저한테 전화 왔습니다. 선배님 사전투표 본투표 이기면 사전투표 맞냐고. 너 임마 육사 가서 수학과 교수 후배들한테 물어봐라. 본투표 이기면 사전투표 이기는 게 1 더하기 1의 원칙이다. 이놈아 사법고 제놈 이것도 모르느냐? 제가 기합 뒀습니다. 맞지요? 본투표 이기면 사전투표도 이기는 게 지구상의 법칙입니다. 그런데 이 좌빨놈들이 계속 선전해가지고 사전선거 이기면 이긴다고 했기 때문에 우리 국민들이 속인 겁니다. 아시겠죠? 하나 더. 그 다음에 저 양천에 있는 구자룡 후보도 보시면 한 군데 지고 자기가 다 이겼어. 그런데도 진 겁니다. 하나 더. 가장 중요한 이재명 원희룡 보겠습니다. 원희룡 후보가 이천수 후보와 하루 15시간 악수하고 사진 찍고 엎드려 절하고 해서 동정표 더하기 원희룡이 대한민국 공부 제일 잘하니까 여기 국민들이 이재명이는 딱 한 군데 이기고 한 군데는 또 이기고 나머지 4군데를 원희룡 후보를 당선시킨 겁니다. 그런데 이놈들이 이재명이한테 사전선거에서 이렇게 몰표를 줘가지고 원래는 2300표 이겼는데 이놈들이 11,000표를 줬어. 그래서 원희룡이 9,000표를 진 겁니다. 제 말이 맞죠? 그 다음 하나만 더 보겠습니다. 제가 저 얼굴을 못 봤지만 지난번 보훈부 장관 했던 박민식 장관을 찍어봤습니다. 2군데 주고 나머지 다 이겼어. 원래 이긴 겁니다. 이것도 사전선거인데 이놈들이 누굽니까? 전산전개 일개 5놈이 대한민국을 말아먹었습니다. 이 5명 제가 가만 안 둘 겁니다. 다음 가장 중요한 그러면 자유통일당은
이놈들이 무슨 조작을 했는가를 여러분께 보여드리겠습니다. 130만 표 무효표. 국민 여러분, 이게 말이 됩니까? 대한민국 국민이 얼마나 똑똑한데 선거장 가가지고 이렇게 잘 찍지 않습니까? 이놈들이 130만 표는 제가 볼 때 투표지가 없는 그냥 백지 투표 같이 그냥 다 집어넣은 겁니다. 이거 다 잡아야 되죠. 그 다음 하나 더 보여드리겠습니다. 이게 자유통일당의 22대 비례대표입니다. 아스팔트 영웅들이죠. 이놈들이 아스팔트에 한 명이라도 되면 안 되니까 2.9대도 안 되고 2.8에도 안 되고 적당히 또 1대만 안 될 것 같으니까 대충 65만 표에 맞췄습니다. 그런데 저희들이 사기를 당했습니다. 왜냐? 제가 이제 보여드릴 텐데 다음 그림 보여주세요. 자, 이게 지금 3,550일에 자유통일당 전체를 그래프를 그렸습니다. 이 그래프가 왼쪽으로 가 있습니다. 보여드리겠습니다. 한 번 더. 그래프가 가운데 있어야 되는데 왼쪽으로 이렇게 쭉 갔습니다. 다음 장. 자유통일당 통계학으로 말하면 가운데 에펠탑처럼 쭉 올라가야 됩니다. 근데 왼쪽으로 그래프가 가 있습니다. 이 그래프를 그린 놈이 영어로 fucking damn bullshit 개새끼 5놈입니다. 국민 여러분, 본 투표에 비해 가지고 65%가 줄었습니다. 65% 속에 비례대표 국회의원이 당연히 있는 겁니다. 제가 5놈하고 마이크 잡고 지금부터 싸움하겠습니다. 5놈 이놈 국회의원 중에 몇 명 원래 합격했어? 그 놈들은 알고 있습니다. 3명인지 5명인지. 근데 빵으로 만들었습니다. 이거 가만히 있으면 되겠습니까? 제가 말했지만 자유통일당에 어떻게 했냐? 3이면 나누기를 했으면 나누기 빼기도 아니고 3표면 하나, 6표면 둘, 9표면 3, 12표면 4, 10만 표면 3만, 100만 표면 30만 해가지고 65만 표 이런 걸 다 줄여버린 겁니다. 이놈들이 컴퓨터 프로그램 조작으로. 이 가만두겠습니까? 마지막 거의 결론입니다. 나 그 전에 다섯 명의 이거 광화문에 공개적으로 하는 겁니다. 5명의 선관위 공무원 여러분, 저도 젊었을 때 여러분들과 같이 다 프로그램을 짜고 다 했습니다. 당신들이 엔지니어인데 왜 이런 쓰레기 그래프를 그렸겠습니까? 어떤 놈이 시켰죠? 그 어떤 놈을 하늘에 기도하고 양심으로 정광훈 목사님을 찾아서 결정적 재범은 100억 준다 했지 않습니까? 그게 받는 게 훨씬 좋은 길입니다. 그래서 이 5명은 자수하여 광명 찾는 게 좋습니다. 이거 제가 생명을 거는데 당신들 오래 못 견딥니다. 5명은 절대로 저를 못 이기고 광화문 세력을 못 이기고 우리 지도자인 정광훈 목사님을 못 이깁니다. 혹시 주위에 이 5명 이름이 지난주에도 나갔지만 오늘부로 5명 이름이 다 더 나갈 겁니다. 고등학교 친구들, 중학교 친구들, 또 보는 부모님, 이모, 고모, 이 5명은 안 됩니다. 이길 수가 없고, 그렇다고 다치지 말고 하늘께 기도하고 후회하고 감사하고 여기서 양심선언해서 바른 길로 가셔야 됩니다. 이 하위직 공무원들이 뭘 잘못했겠습니까? 어떤 놈이 뻑긴 놈이 시켰죠. 그 영어로 뻑긴 그 새끼를 우리가 찾아내가지고 처단해야 되는 겁니다. 이제는 이 그래프를 통해서 전산 조작이 다 밝혀졌습니다. 이제 조만간에 대한민국의 수사관이 가든 감리 다 10명이 가면 일주일 만에 끝나는 겁니다. 일주일 만에 끝나면 다 처벌받고 다시 선거하는 겁니다. 빨리빨리, 시간이 없습니다. 정광훈 목사님을 모시고 제가 강력히 추천해서 광화문에 텐트 치고 비례대표 국회의원 후보자 여러분들 삭발하시고 강력하게 윤석열 대통령께 우리 건의하도록 하는 게 맞겠죠? 제가 열심히
국민 세금으로 공부한 거 마지막 봉사라 생각하고 정광훈 목사님을 모시고 이 5명 공무원과 생명을 걸고 싸움하겠습니다. 감사합니다. 자, 수고하셨습니다. 우리 장재현 박사님 보시기보다 성질이 되게 급해요. 소개를 안 해도 막 마이크 들고 그냥 막 연설해버리잖아요. 그죠? 저래 성질 급한데 저 선관위 저 새끼들 저 가만 놔두겠어요? 잘못 걸렸어 이게 이제. 그동안은 공병호 박사다 뭐 이런 분들이 유튜브에서만 뭐라고 하니까 아 저렇게 지랄하다가 이제 그냥 끝나다. 이번에요 이 새끼들이 자유통일당만 안 건드렸으면 또 묻히고 갈 뻔했어요. 아이고 세상에 바보 쪼다 병신 같은 놈들아. 왜 자유통일당을 건드려서 이 지랄 난리가 났냐고. 지금 장재현 박사님 말씀하신 자유통일당 비례대표 20명은 내일부터 강화문 광장에 나와서 전부 삭발하고 릴레이 투쟁이 아니라 20명이 죽을 때까지 여기서 단식 투쟁에 돌입해야 됩니다. 머리 안 깼겠다 이거는 총이 어디 있어. 우리는 똑같은 생각을 갖고 똑같이 움직여야 됩니다. 화장실에 카드를 버리고, 화장실에서 왜 카드를 버리지? 우리 송복희님 찾아가세요. 제가 알기로는 상당히 돈이 많이 들어있는데 카드를 화장실에 버리면 안 됩니다. 자, 그리고 광고입니다. 내일 일기예보상 이곳에 비가 엄청나게 쏟아질 거로 바람이 지금 살살 불죠, 그죠? 지금 저 아래쪽에서는 벌써 올라오고 있어요. 그래서 주일 예배를 내일은 사랑제일교회에서 11시부터 진행을 합니다. 사랑제일교회 어디 있는지 모르신 분? 근데 이거 2만원 인원이 내일 사랑제일교회 오면 앉을 데가 없는데 큰일 났네. 하여튼 내일 최초로 뭐 밖에 앉든지 아니면 뭐 어디 앉든지 도로에 앉든지 하여튼 그건 우리가 알아서 하고, 내일은 여기에서 예배 안 합니다. 어디서 한다 했어요? 어이 제일 잘해. 그래요. 우리가 정강훈 목사님 오시면 그 비도 멈출 수 있는데 기상대가 쪽팔려서 할 수 없이 내일은 우리가 사랑제일교에서 해주는 거예요. 아시겠습니까? 자, 그리고 요 문재인 하나는 꼭 꼬리 씻게 된다. 변호사 중에도 진짜 질긴 변호사들 많다고 생각했는데 세월 지나봐야 아무도 없어. 다 헛바야. 지금 보니까 구조 변호사가 제일 질겨, 제일 질겨. 자, 우리 자유통일당 대변인이자 우리 특검단 또 변호인, 다른 거 다 때려치우고 문재인을 때려잡기 전에는 내가 절대로 물러서지 않겠다. 구조 변호사를 모시겠습니다. 반갑습니다. 구조화 변호사입니다. 오늘 문재인 얘기할 줄 어떻게 알고 우리 손 대표께서 소개를 잘 하셨는데요. 먼저 고발 사건 하나 말씀드리고, 그리고 이 선관위랑 이 여당 야당 얘들이 어떻게 우리의 표와 의석을 도둑질해 갔는지, 법을 이용해서도 도둑질해 갑니다. 이 부정으로도 도둑질해 가는데 적법하게도 아예 도둑질해 간다니까요. 그걸 좀 말씀드리겠습니다. 자, 먼저 2주 전에 이 문재인 정부에서 한강 지하 지도를 북한에다가 넘겼다라는 뉴스가 나왔는데요. 이거는 사실 예전에 몇 년 전에 나왔던 뉴스예요. 그때도 한번 제가 기억이 나거든요. 근데 이번에 새롭게 나와서 제가 바로 그 다음날 문재인과 누구죠? 국방장관 정병두 그리고 김영춘 등을 간첩죄, 이적죄, 여적죄로 바로 대검찰청에 고발을 했고요. 오늘 저한테 문자로 중앙지검에 배당됐다고 문자가 왔습니다. 먼저 구호 외치겠습니다. 문재인을 구속하라! 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 자, 그리고 이제 공직선거법 말씀을 좀 드리겠습니다. 자, 이거는 제가 자유통일당이 원고가 되고 중앙선거관리위원장을 피고로 해서 제가 2주 전에 4월 19일에 대법원에 선거 무효소송을 냈다라는 그러한 대법원 사이트 증거를 보여드리고요. 자, 그 다음요. 예, 이거는 관련해서 이제 증거 보전 신청을 했다라는 내용입니다.
수원, 대전, 춘천, 대법원, 그리고 서울, 광주, 인천 이렇게 곳곳에다가 증거 보전 신청을 제가 이어서 했고요. 이게 아마 다음 주쯤에는 결정이 나올 걸로 예상을 하고 있습니다. 예, 잘 이게 나와야 됩니다. 여기서 기각이 되면은 이게 말짱 하나만 하거든요. 네. 자, 그 다음이요. 자, 그리고 우리가 소송을 내면요. 법원에다가 수수료를 냅니다, 일단. 보통 한 30-40만 원 정도 내요. 인지대라고 합니다, 이걸. 인지대 송달료를 내는데, 이번에도 제가 내고, 한 며칠 있다가 대법원에서 보정명령이 왔는데, 인지대를 400만 원 이상을 더 내라는 거예요. 보통 한 30-40만 원 내는데. 그래서 이게 왜 그런가 봤더니, 공직선거법에 선거소송은 일반 소송에 비해서 법원 수수료를 10배 더 내라고 했어요. 10배 더 내라고. 이거 완전 도둑놈들 아닙니까? 여러분 생각해 보세요. 보통 우리가 식당에서 비빔밥 먹으면 한 10,000원 낸다고 합시다. 10,000원. 근데 어느 식당 들어갔더니 비빔밥 먹는데 10만 원 내래요. 그럼 여러분 먹습니까? 그냥 나오죠. 미쳤다고 거기서 10만 원 주고 밥 먹어요? 근데 이 짓을 지금 하고 있는 거예요. 근데 소송하려면 어떻게 해야죠? 어쩔 수 없이 내야 되는 거예요. 어쩔 수 없이. 그러니까 이거는 뭐냐면 소송 자체를 못하게 법으로 아예 막아놓는 겁니다. 돈 없으면 하지 말라 이거예요. 근데 이 선거소송은 중요해서 원래 수수료를 더 깎아줘야지 어떻게 더 늘리냐 이 말입니다. 거기다가 증거 보전하는데 또 몇백만 원 또 듭니다. 10군데 내면은 한 5-6천 들어요 이것도. 그리고 재검표도요 한 군데 하는데 수천만 원 듭니다. 한 군데 하는데. 그러면 10군데 하려면은 이거 한 10억 들어요. 10억. 소송비만. 선거 소송을 이렇게 만들어 놓은 겁니다. 얘들이. 자, 그 다음에 제가 더 중요한 거 말씀드릴게요. 자, 공직선거법 189조에 의하면 여러분 다 아십니다. 비례에서 한 석을 얻으려면은 몇 프로를 받아야 되죠? 최소 3% 넘어야 돼요. 3%. 근데 이게요, 여러분, 사실은 이게 말도 안 되는 규정이에요. 우리가 비례대표를 만든 이유는 뭐냐면 국민의 의사를 의석에다가 그대로 반영하기 위해서 만든 게 비례대표입니다. 그러면 우리가 2.2% 받았잖아요, 이번에. 어쨌든 부정에 의해서. 그럼 적어도 2.2%에 해당하는 의석은 우리가 받아왔어야 이게 정상이라 이겁니다. 그러면 300석에서 2.2%면은 몇 석입니까, 여러분? 6석이에요. 6.6. 그러면 6석, 저까지는 들어가야 이게 정상이었다 이겁니다, 여러분. 이걸 여러분 완전 연동형 비례대표제라고 합니다. 이 득표율에 그대로 의석에 반영시키는 거. 근데 얘들이 완전 연동형을 안 하는 거예요. 준 연동형으로 해가지고 얘들이 장난질 쳐가지고 저 3%를 유지시키는 겁니다. 그래서 완전 연동형으로 하면 몇 프로만 받아도 한 석을 얻는지 아십니까, 여러분? 이 300석, 그러면 300분의 1만 얻어도 한 석을 받아야 돼요. 이게 몇 프로냐면 0.33%예요. 0.33%. 그러니까 정당들 중에 0.33%만 얻으면 한 석씩을 줘야 된다 이겁니다. 근데 3%면은 이 기준을 얘들이 10배로 높여놓은 거예요. 10배로. 그러니까 못 들어가죠. 비례대표로. 비례대표로 들어간 정당이 이번에 네 정당밖에 없는 거예요. 그래서 제가 이 189조에 대해서 제가 선거 끝날 때만 제가 벼르고 있었습니다. 이거 곧바로 제가 헌법 소원을 제기할 겁니다. 그래서 이걸 없애고 적어도 100분의 3%가 아니라 최소 저는 1%나 0.5%까지는 낮춰야 된다고 생각합니다. 그러면 군소 정당들이 다 들어갈 수 있어요. 그러면 물론 뭐 우리가 마음에 안 드는 정당들도 들어가겠죠. 근데 어쨌든 그게 국민의 의사를 의석에다가 정확하게 반영시키는 겁니다, 이게. 그럼 적어도 우리 정당만 해도 최소 6석, 7석은 들어가는 거라니까요, 지금. 부정 안 받고 예를 들어 우리가 6% 받잖아요. 6% 받으면 여러분 몇 명 들어간지 아십니까? 완전 연동형 하면 6, 3, 18, 18명 들어갑니다. 18명. 그러니까 우리가 20명 이번에 18명 우리가 후보 낸 사람이
진짜로 다 들어갈 수 있었던 거예요. 원래 이 법이 말도 안 되는 겁니다. 자, 그래서 이걸 헌법소원 제기할 거를 말씀드리고요. 다시 한번 외치고 들어가겠습니다. 문재인을 구속하라! 이재명을 구속하라! 조국을 구속하라! 감사합니다. 자, 수고하신 구조화 변호사께도 감사 박수를 보내주시기 바랍니다. 더운 날씨에 사회를 오다 보다 이 맛이 살살 가기 시작했어요. 그래도 어떡하겠습니까? 앞에 젊은 분이 되게 좋아하시네. 자, 여러분 아까 조나단 목사님 말씀드렸습니다마는 내일 유튜브 중계는 너알아2로는 안 됩니다. 이 유튜브도 좀 나중에 이제 조사를 좀 해봐야 되겠어요. 이거 어떻게 돼가지고 좌파 새끼들은 개 지랄병을 때려도 가만 안 두고 우파는 뭐 조금만 지랄하면 중지고 폭파하고 지랄이요. 왜 손상대 TV는 지금까지 39만에서 안 올라가냐 이거야. 이게 지금 다른 데는 다 120, 130만 갔는데 왜 안 올려주는 거예요? 신기하죠? 이유가 있어서. 손상대는 절대로 쌀밥 먹게 만들면 안 된다. 이 새끼는 군게 잡아야 된다. 잡아봐라 개새끼들아. 내가 죽든지. 나라TV 3로 자 전부 오른손 요리 들고 내일은 나라TV 뭡니까? 2, 3 나라TV 3 내일 전부 동시 시청 다 하셔가지고 바로 내일 예배가 시작되면서 구독자 70만 동시 시청자 수 50만 이거 달성해야 돼. 제가 왜 유튜브를 하고 있으면서 너알아TV 자꾸 얘기하냐면 우파에도 메인 방송이 있어야 되고 주류 언론이 있어야 되는 겁니다. 선거 끝나니까 왜 똑똑한 새끼들이 왜 이리 많아? 그렇게 잘하면 너희들이 나와서 해보란 말이야. 뒤에서 호박씨 까고 하라면 하지도 못하고 그렇게 잘하면 여기 와서 앉아서 속닥하게 얘기를 하든지 꼭 전화 지랄해가지고 뭐 이렇게 해라 저렇게 해라 미쳤나. 특히 유혁희 장로님의 말을 안 듣는 인간들이 상당히 많아요. 비록 순복음교회 장로지만 그래도 순복음교회 장로들은 들어야 될 거 아니냐고. 만약에 이번 주부터 강화문 광장에 여의도 순복음교회 교인 4만 명 이상 안 오면 유혁희 장로도 쫓아내버려야 돼. 이제 이렇게 엄포를 팍팍 놔야 돼요. 자, 이번에 우리 생명의 대장이시고 장로회변의 사무총장을 여르신 유혁희 장로님의 연설을 청해 듣겠습니다. 할렐루야! 하나님 살아계십니다. 하나님은 내 편이시라. 하나님은 우리 애국 동지들의 편입니다. 하나님은 우리 광화문 애국자들의 편입니다. 윤석열 대통령은 애국자들의 부르짖음에 귀를 기울여야 됩니다. 선관위를 압수수색하라. 선관위를 압수수색하라. 선관위를 압수수색하라. 선관위를 폐쇄하면 우리가 할 수가 없기 때문에 압수수색할 때 완전히 100% 드러날 줄로 믿습니다. 윤석열 대통령은 우리 애국자들의 부르짖는 이 외침에 귀를 기울여줘야 됩니다. 이 나라가 이 선관위가 조작을 해서 국민들의 권한을 주권을 다 빼앗아가는 이 좌파놈들의 짓들을 용서할 수 있습니까? 우리는 용서할 수 없습니다. 25만 장로들은 가만히 보니까 다들 우리 광화문 편이더라고요. 말을 안 해서 그러지 다 여기 편이더라고요. 절대 용납할 수 없다는 겁니다. 그렇기 때문에 우리 30만 목사님들, 성도들, 여러분들 바로 오게 똑바로
똑바로 설교를 해주시길 바라겠습니다. 교회가 성도가 갈라진다고, 성도가 떠난다고 절대 그런 소리 하지 말고, 나라가 없으면 교회도 없고, 나라가 없으면 가정도 없습니다. 나라가 없으면 나도 없고, 나라가 없으면 손주 손녀들도 없습니다. 그렇기 때문에 우리 서울장안의 중대교회 목사님들께서 바른 정체성을 가지고 내일 설교를 바로 해주십시오. 우리 모든 장로님들 교회에 완장 차겠다고 눈치 보지 말고 바른 정체성을 가지고 바르게 교회를 치료해 주시기를 바라겠습니다. 우리 순복음 160만 우리 모든 목회자, 장로님, 성도님들은 이 나라 이 시대의 애국은 복음입니다. 우리가 나라를 바로 세우고 지키지 못하면 이 나라는 공산화될 수뿐이 없고, 저 문재인 같은 이런 악당이 이 나라의 정권을 잡는다면 어떻게 되겠습니까? 문재인을 구속하라! 구속하라! 이재명을 구속하라! 구속하라! 조국을 구속하라! 구속하라! 여러분 내일 주일날 기도 많이 해주시길 바라겠습니다. 하나님은 반드시 우리의 부르짖는 기도를 들으시고 크고 비밀된 일로 응답해 줄 것을 믿습니다. 감사합니다. 네, 수고하셨습니다. 자, 찬양단 잠깐만 서 있고요. 잠깐만 있고요. 오늘 아침에 전 세계로 타진한 이 청년들의 메시지를 제가 빠르게 낭독해 드릴 테니까 유튜브들 이것만 편집해서 또 날려주시기 바랍니다. 특히 요 중간에 앉아 계신 이 청년을 보다가 내가 그냥 갈 수가 없어서 읽어드린 거예요. 속도를 좀 빨리 읽더라도 이해하시고 잘 들어보세요. 제목은 청년들아, 철이 없는 것이냐 아니면 이성적 사고가 마비된 것이냐, 아무리 정교조 교육에 세뇌를 당했다고 해도 어떻게 옳고 그름조차 판단치 못하는가. 수천 번 말하지만 이 나라는 어른들보다는 청년들이 더 오래 살아가야 될 나라가 아닌가. 당연히 대한민국에 문제가 발생하면 청년들이 가장 먼저 나서야 하는 것은 당연할 것인데, 지금의 대한민국 청년들은 단체로 벙어리가 된 것을 넘어 영문까지 출장 가서 돌아오지 않고 있구나. 굳이 함축하자면 대한민국 청년들은 송장 상태다. 청년은 그 나라의 미래라고 하지만 유일무이 대한민국 청년은 그렇지 못하다. 작금의 현실이 대한민국 미래를 망치고 있지만 누구 하나 청년다운 목소리를 못 내고 있다. 자익이 뭔지 주사파가 뭔지 종북 좌파가 뭔지도 모르는지 그 귀한 주권을 좌파들의 제물로 바친다. 이미 상강오리는 개가 물고 가고 도덕과 여전한 수채꾼형에 머리를 쳐박고 있는 나라가 됐지만 누구 하나 걱정하지 않는다. 오죽하면 망조의 길, 공산의 길로 치닫고 있는 나라를 구하고자 어른들이 아스팔트로 나서겠는가. 다른 것은 몰라도 정치를 해서는 데는 정가자나 범죄자들이 국회로 들어가는데 청년들이 표를 찍는 게 말이 되는가. 법관들이 앞장서 법치를 파괴하고 농락에도 입을 닫고 있는 것이 과연 청년인가. 선관위가 국민의 주권을 도둑질하고 10년 넘게 인사를 비롯해 온갖 불법을 저질렀는데 눈을 감는 것이 청년인가. 여야를 떠나서 국회의원들이 헌정을 유린하고 입법 폭군을 삼는데 아무 생각이 없다면 이게 청년인가. 온갖 폭동들을 민주화로 뒤집어 엎어 자녀들 시험에 가산점을 준 결과가 공정, 평등, 정의를 파괴하고 있는데 침묵하고 있는 게 청년인가. 대한민국의 청년은 속량을 넘어서 애 늙은이가 되어버린 것인가. 아니면 세상 흥망성쇠와 담을 쌓고 사는 것인가. 나라가 이 상태로 가면 사기 잘 치고 나쁜 짓만 골라하는 사람이 출세하는 세상이 될 것이고, 자유민주주의보다 공산주의를 신봉하는 사람들이 죄다 권력을 꿰차는 세상이 될 것이다. 뿐만 아니라 원칙, 기준, 법을 지키는 사람보다는 불법, 부정, 조작에 익숙한 사람들이 선택을 받고 나라 사랑하는 애국자들이 천대받고 나라 망치는 인간들이 대접받는 세상이 될 것이다. 이러고도 나라가 안 망하는 게 이상한 게 아니라 이런 나라를 지켜내고자 버티고 있는 어른들이 지쳐 쓰러지면 그것도 끝장이다. 이 나라가 주사파 종북 좌파들이 바라는 공산화가 되어도 베네수엘라처럼 한순간에 거지가 됐다 해도 가장 긴 고통을 감내해야 될 사람들은 바로 청년들이다. 분명한 것은 오늘날 세계 7위의 경제대국을 이루는 지도자들은 모두 우파 대통령들이었다. 이승만, 박정희, 전두환 대통령이 이룩한 나라를 김영삼, 김대중, 노무현, 문재인은
밥솥에 붙은 누룽지까지 빡빡 끓다가 밥솥을 빵꾸 내고 말았다. 그것도 모자라 이재명과 조국은 아예 북한제 밥솥으로 바꾸려 하고 있다. 이제 어른들은 하나둘 지쳐간다. 나라가 망하건 공산화가 되건 살 만큼 살았기에 이한이 없다. 이거를 보고도 느끼는 게 없다면 차라리 미친놈으로 살아가시라. 세상은 악한 일을 행하는 자들에 의해 멸망하는 것이 아니라 아무것도 안 하며 그들을 지켜보면서 침묵하는 청년들에 의해서 나라가 망할 것이다. 예부터 아인슈타인의 이 말을 대한민국 청년들에게 선물하면서 마지막으로 내가 외치니 양심을 부여잡고 들어보라. 대한민국 청년들은 죽었습니다. 2024년 5월 4일 새벽 송악. 자, 이제 전부 다 일어나셔서 대한민국 최초로 상경의 선서를 하겠습니다. 우리가 이제 이 부정선거에서 절대로 물러서지 않고 싸워 이기겠다는 국민적 의식을 강조하기 위해서 만든 정강호 목사님이 대구 집회에서 갑자기 하늘의 계시를 받고 그대로 써서 주셨던 상경의 선서를 전부 제가 선창을 하면 여러분들은 제일 끝에만 후창을 해주시면 됩니다. 자, 오른손을 전부 이렇게 가슴 앞에 대시고, 자, 저를 잘 봐요. 선서. 자, 오른손 다 드시고, 제가 첫째 하면 첫째를 따라 하시고, 끝에 네자를 하면 그 네자 앞에 뒤에만 따라 하시면 돼요. 우리는 오늘 이 선서를 통해서 반드시 대한민국에 부정선거를 저지른 이런 자들을 모조리 응징하고 예수한국 복음통일의 나라를 이루기로 다음과 같이 선서한다. 선서! 첫째! 한 달 안에 1000만 조직 완성하자! 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 둘째! 부정선거 감시단 전국 14,000 투표소 조직하자! 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 셋째! 3개월 안에 총선 다시 하자! 다시 하자! 다시 하자! 이것은 국민혁명의장이시며 부정선거 규명을 위한 감시 총위원장으로 계시는 정강호 목사님의 명예이기 때문에 만약에 이 상경을 어기게 되면 잡아다가 아오지 탄광으로 보내버리겠습니다. 그래도 우리가 끝까지 싸워서 이겨야 되지 않겠습니까? 그죠? 자, 태극기 잠깐만 좀 빌려줘요. 자, 이래선 김에 태극기와 성적으로 양손에 드시고 오늘도 어김없이 하늘이 뚫어지라 만세 삼창을 부르고 오늘 행사를 모두 마치도록 하겠습니다. 내일은 여기에서 예배가 없습니다. 내일은 사랑제일교에서 예배를 봅니다. 그리고 여기 혹시나 못 찬성하신 분들은 너아라 2는 아무리 틀어봐도 안 나와. 너아라 3로 들어오셔가지고 70만 구독의 성공을 기대해 보겠습니다. 자, 전부 준비됐어? 자유대한민국 만세! 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 자유통일당 만세! 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 자유마을 만세! 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 정강호 목사님 만세! 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 날씨도 더운데 불구하고 끝까지 안겨주신 우리 자유통일당 당원 여러분, 자유마을 회원 여러분, 애국 성도 여러분, 애국 시민 여러분 너무나 고맙습니다. 자, 이제 의자 저쪽으로 다 옮겨주시고 우리 찬양단의 마지막 찬양으로 행사를 모두 마치겠습니다.